بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. وقوله تعالى ولتكن منكم امه اي جماعه، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير، وهو عن الخير على الجمله الايمان والطاعه، والدعوه الى ذلك منزله من الله رفيعه وقربه الى الله عظيمه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعهم من غير أن ينقص من آثامهم شيء. وقال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله، فمن جعل الدعاء إلى الخير دأبه وشغله فقد أخذ بحظ وافر من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار على سبيله التي قال الله تعالى فيها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلم يكن شغله عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته غير الدعوة إلى الله بقوله وفعله، ولذلك بعثه الله وبذلك أمره، كما قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا وإليه مآب. فأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم به في الدنيا والآخرة أحرصهم على هذا الأمر وأكثرهم شغلا به وتمهم دخولا فيه، يعني به الدعوة إلى الخير المفسر بالإيمان والطاعة والنهي عن ضديهما اللذين هما الكفر والمعصية. وقوله تعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، والفلاح هو الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للجهل والكسل والنسيان بنوره في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه في أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, di malam hari yang berkah ini kembali kita berkumpul guna melanjutkan majelis ta'lim kita dan juga pembacaan kita dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita barokah dari apa yang tertera dalam kitab ini, juga diberikan hidayah dan taufik serta kekuatan agar kita bisa mengamalkan semua yang terdapat di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah ini, amin ya rabbal alamin. Terlupa salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada semua keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Tadi kita baca sedikit daripada yang terdapat dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yang diawali dengan qauluhu ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita dan mengajak kita hendaklah kita menjadi dari golongan orang-orang yang mengajak ke dalam kebaikan. Dalam artian
mengajak orang ke dalam keimanan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang paling mulia dari sekian banyak umat yang Allah ciptakan. Dan kita memiliki ciri tersendiri, di antara ciri tersebut adalah amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tapi umat yang sebaik-baik umat ini ada ciri, yaitu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Engkau mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini ciri kita yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Bimakna kalau kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita bukanlah sebaik-baik umat. Karena Allah jelaskan ciri sebaik-baik umat yang melaksanakan amar ma'ruf, ngajak orang berbuat kebaikan dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Ini cirinya kita. Itu pengertiannya, bahwa apabila kita tidak melakukan ini, berarti kita tidak tergolong daripada sebaik-baik umat, bahkan na'udzubillah akan tergolong seburuk-buruk umat. Jadi mesti kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan memang ada, pertama perlu kita ketahui bahwa amar ma'ruf nahi munkar harus ditunjang dengan harus ditunjang dengan ilmu syariat khususnya. Ini jika skalanya pengen besar. Kalau skala dakwahnya atau amar ma'ruf nahi munkarnya skalanya besar, itu harus dengan ilmu yang mumpuni dalam ilmu syariat khususnya. Akan tetapi jangan kita jadikan patokan. Maksudnya apa? Bukanlah mesti orang yang berdakwah di jalan Allah itu harus orang alim, harus kiai, harus ulama. Siapapun kita, sejak awal kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita telah mengemban misi amar ma'ruf nahi munkar. Mengemban misi amar ma'ruf nahi munkar. Ya semampunya kita. Ketika kita mampu untuk menasehati, pelan-pelan kita nasihati. Mampu dengan pikiran, ya dengan pikiran. Mampu dengan harta, ya dengan harta. Mampu dengan tenaga, ya dengan tenaga. Majalnya luas dalam dakwah ilallah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu luas. Luas, itu sangat luas majalnya. Dan jangan kita juga takut dalam berdakwah di jalan Allah. Yang penting kita negur orang, yang penting kita ngajak orang berbuat taat kepada Allah. Urusan orang mau ikut atau tidak, itu kembalinya kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah menjalankan misi kita tadi, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga bahkan dalam satu riwayat dikatakan, juga kita jangan memandang siapa orang yang menyampaikan atau ngajak kita amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang kita orang awam melihat orang yang ngajak kita ini, misalnya nih, ada orang yang ingatkan kita ketika masuk waktu sholat, "Wih, semayanglah kamu nih." Nah, tidak boleh kita mengatakan, "Pacak yuguwong bae, awak dewek semayang tidak." Nah, itu tidak boleh kita mengatakan demikian. Kenapa? Karena dari Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berkata, "Inna min akbari dzunubi indallahi ta'ala ay yaqula al-'abdu ittaqillah fayaqulu lahu 'alaika bi nafsik." Ini Abdullah bin Mas'ud menyatakan, termasuk dari dosa yang besar adalah apabila seseorang berkata kepada kita, "Ittaqillah," takwalah kau ini kepada Allah, takutlah kepada Allah. Lalu kita mengatakan kepada dia, "Alaika binafsik," urusi diri kau dewe. Kau itu dulu ngajakmu semayang tapi awak dah semayang, nyenyes. Mulut kita kadang-kadang. Jangan kita nyingok.
Yang kita lihat apa ajakannya. Urusan yang ngomong tadi yang ngajak kita baik, dia nak sembahyang, nak idak, nak nyungsep, nak idak terserah dia. Oh, itu urusan dia sama Allah. Tapi karena ajakannya baik, maka kita mesti menjalankan ajakannya. Hatta misalnya anjing kalau baca ngomong ingatkan kita, woi banyak-banyak sedekah, bagus anjing. Ya, ngomong ngajak kita sedekah, jangan kita ngomong anjing takuan pula makin saya diwong. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun terkadang kita sebagian kita mengatakan, macam mana aku nak ngajak semayang sedangkan aku dewek kadang-kadang sungkan galak semayang. Nah, kaget dulu kita berpikir macam itu. Yang penting kita ngajak wong. Ya cuman jika kita renungkan, apabila ajakan kita pengen cepat didengar orang, kita mesti menjalankan dulu. Itu jelas. Kalau kita kepengen uang terus semayang, ketika kita ngomong kita sholat, uang nurut, ya kita dulu mesti rajin sholat berjamaah. Ini kita semayang nih dah, ngajak uang kan susah juga. Tapi jangan kita ngumpul istilahnya, anak tidak sanggup dakwah, anak dewek masih inilah. Yang penting apa? Ya kita harus ingat kita mengemban misi dakwah ilallah semampu kita. Itu kita aja semampu kita. Saling ingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah. Karena dengan saling mengingatkan tanfa'ul mu'minin akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Maklumlah manusia ini kadang lupa. Lagi asyik misal main gaple aku malam tadi tak tahu subuh jam 8 jam 9 lewat jangan. Tapi kita saling ingatkan ya, sebelum balik misalnya lagi jago habis main gaple, kalau baca kita ni subuh jangan lewat, saling mengingatkan. Tak hayal berkakak kekek tapi masukkan sisipkan sedikit dakwah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min athamihim syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tadi, dengan tanpa berkurang dari apa yang dia lakukan pahalanya. Misal kita ngajak fulan namanya, ayo fulan kita sholat berjamaah misal, maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh si fulan itu tadi. Dan pahala si fulan itu tidak berkurang. Bukan artinya pahala yang fulan lakukan itu baliknya ke kita, dia udah ganti pahala. Sago macam itu lah. Dia tetap pahalanya, akan tetapi kita pun mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh si fulan atau orang yang kita ajak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah dakwah ilallah atau amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Para nabi dan rasul, apa tugas mereka? Amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka diutus oleh Allah untuk mengemban misi ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua nabi dan rasul begitu. Kemudian makom atau kedudukan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar ini tinggi cak mana? Misal 10 baik dia ajak orang ini untuk yang tadinya misalnya tidak pernah semayang jadi sholat terus, tidak pernah puasa jadi puasa terus, yang tidak pernah sedekah jadi sedekah terus. 10 ikut orang beda sama banyak. Maka tiap orang 10 ini melakukan kebaikan, dia dapat ganjarannya 10 sudah dia dapat. Kalau uang 10 ini ngajak uang lagi, maka dia tetap dapat. Dari setiap uang 10 ini si kau ngajak 10, 100 lagi berarti dia dapat 110. Itu MLM, niaga kepada Allah, tidak rugi. Mana? MLM berniaga kepada Allah tidak rugi, bukan dengan manusia rugi. Ujung-ujungnya duit lagi ke wong. Dengan wong duit tadi.
yang melok propolis lah, yang inilah itu. Nah mungkin diantara ikhwan ada yang melok propolis, karena dapat dari Ustaz Nagib kemarin katakan, ulama mengatakan ikut seperti itu haram hukumnya. Nah, haram, ya, hukumnya haram. Tidak usah tanya apa dalilnya ini, udah ulama ngomong haram, haram ya khair, sudah. Kenapa gawin lemak bae? Beli kanan, beli kiri, mau ngepot-ngepot mencari, kita ngedar bae, boleh terus lah. Gawin lemak bae. Ya, hah? Nah, itu tidak boleh. Nah ini sistem berniaga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar yang cepat memberikan kita kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu paling disenangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling disenangi oleh Rasulullah. Karena Rasulullah paling senang umatnya ketika berdakwah di jalan Allah, ngajak orang amar ma'ruf nahi mungkar. Namun dalam berdakwah ini kalau yang memang dak galak tanggung, jangan tanggung nian. Jangan amar ma'ruf terus nahi mungkar dak kati. Nah, ngajak orang baik terus, giliran depan rumah yang mabok dia diem bae misalnya. Nah, jangan tanggung. Amar ma'ruf jalan, nahi mungkarnya jalan. Nah kebanyakan kita amar ma'rufnya baik, ngajak orang baik, mencegah dari kemungkaran masih nafsi. Masih nafsi. Coba kalau kita kuat, kalau kita bersatu, amar ma'ruf jalan, nahi mungkarnya juga jalan, insya Allah jalan dakwah ilallah. Cuman dewe-dewean. Amar ma'ruf juga lah, nahi mungkar ini kaget dulu, kaget kita dilanjak uang, kaget ini takut inilah, takut itulah. Jangan takut. Kalau sudah kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah beserta kita. Allah yang beserta kita. Jangan kita segan-segan mencegah satu perbuatan yang mungkar. Diriwayatkan juga dalam satu riwayat, manusia akan mendekati kehancuran ketika dia melihat orang berbuat sesuatu yang zalim, dia tidak mengatakan dia zalim. Misal ada orang berbuat zalim, itu dia ngomong, "Oi, zalim. Ini haram." Nah, kita cegah kezaliman dia. Nah, itu kalau tidak kita melakukan itu berarti sudah mendekati kehancuran kita. Kenapa? Karena sedikit banyaknya kaget, ujung-ujungnya kita akan ridho dengan perbuatan bohong tadi kalau kita diam. Kita diam. Kita udah senang tapi kita diam. Ujung-ujungnya jadi biasa. Nah, posisi pulang kau udah tegur tadi. Biasa itulah gawinya tiap hari. Nah, akhirnya kita acu. Makanya kita mesti tegur ya dengan akhlak dan adab tentunya. Jangan nego depan-depan wong, kata Imam Syafi'i, Pak, nasihat amaman nas fadhihah. Negowong di depan-depan umum akan menimbulkan fadihah, kecuali dhuyi'a haqqullah. Kata cerita, kalau sudah hak Allah dilanggar depan umum nggak jadi masalah. Ini kalau masalah pribadi, nego depan umum menimbulkan keributan. Tapi kalau hak-haknya Allah nggak jadi masalah. Cuma jangan lupa kedepankan adab dan akhlak yang baik. Nah, ini dulu pada malam hari ini insyaallah ya, mengenai sedikit dari dakwah dari apa yang kita baca tadi dalam kitab Nashihud Diniyah wal Wasail Imaniyah. Insyaallah di minggu yang akan datang kita akan sambung lagi masih mengenai dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita para da'in, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, para penegak keadilan, para amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shfi mardana wa afi mubtalana ya Allah. Allahumma shfina bi shifa'ik shifa' la yughadiru ba'da saqaman wa la alaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum.